हॅलो स्टुडंट मित्रांनो, आपण ह्या लेक्चरमध्ये चला तर पाहूया आपण एक्झरसाइज 1.1 लॉजिक चॅप्टरची एक्झरसाइज फर्स्ट आपण सॉल्व करत आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाय इन केस ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू. We have to write its truth value. First statement, 5 plus 4 is equal to 13. It is a statement and which is false, and therefore its truth value is capital F. मग आन्सर कसं लिहायचं? It is a statement. It is a statement and its truth value is capital F. ही स्टेटमेंट कशी आहे? फॉल्स आहे, म्हणून ह्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आली? F आली. सेकंड एक्झाम्पल, x minus 3 is equal to 14. It is an open sentence, therefore it is not a statement. It is not statement. Why? It is an open sentence. Close the door. This is the imperative sentence. That's why it is not a statement. It is not statement. क्वेश्चन नंबर 4 बघा. 0 is a complex number. It is assertive sentence. It is a statement and its truth value is t. बघा मग काय येईल? It is a statement and its truth value is t. Why t? We can write 0 as 0 plus 0 iota. कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो आपण याला, म्हणून इट इज अ स्टेटमेंट अँड इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज टी. प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट. दिस इज अन रिक्वेस्ट. Request means imperative sentence. It is a statement. It is not a statement. Sorry. It is not a statement. समजलं असेल तुम्हाला? It is not a statement. Next, congruent triangles are similar. Congruent triangles are similar. It is a statement and its truth value is capital T. Its truth value is capital T. Next sentence, x square is equal to x. It is an open sentence. It is open sentence. Therefore, it is not a statement. It is not a statement. Question number 8. बघा, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. Yes, it is correct. It is a statement and its truth value is t. Quadratic equation has maximum 2 roots. A quadratic equation can have more than 2 roots. It is a statement and its truth value is capital T.
समजला असेल तुम्हाला. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. डू यू लाईक मॅथेमॅटिक्स? क्वेश्चन नंबर 9. इट इज अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. इट इज अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, नॉट अ स्टेटमेंट. इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणून हे स्टेटमेंट नाही. नॉट अ स्टेटमेंट. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सनसेट इन द वेस्ट. इट इज अ स्टेटमेंट. And its truth value is capital T. खरं आहे ते. All real numbers are whole numbers. All real numbers are whole numbers. हे कोण सांगितलं? नाही. म्हणजे हे काय आहे? It is a statement, but its truth value is capital F. Its truth value is capital F. Can you speak in Marathi? हे सेंटेन्स कुठला आहे मग? प्रश्नार्थक आहे. प्रश्नार्थकला आपण काय म्हणतो? इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. इट इज अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, दॅट वाय इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नॉट अ स्टेटमेंट. नॉट अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट सेंटेन्स 13. x square minus 6x minus 7 is equal to 0 when x is equal to 7. x ची व्हॅल्यू किती दिली इथं? 7 दिली. इफ वी पुट 7 हिअर, 7 x square means 7 square. 7 square 49 minus 6 into 7 minus 7. 49 minus 42 minus 7 means 49 minus 49 is equal to 0. सॅटिस्फाय व्हायला म्हणून इट इज a statement and its truth value is capital T. its truth value is capital T. समझलं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. the sum of cube root of unity is 0. It is a statement. हे स्टेटमेंट आहे. It is a statement and its truth value is capital T. Cube root of unity करेक्ट आहे. आता क्वेश्चन नंबर 15 बघा. It rains heavily. It is an open sentence, not a statement. Not a statement. समजलं? हे काही वाक्य होते. कशाचे होते? हे स्टेटमेंट आहे का नाही हे चेक करायचं होतं. आता चला पुढे पाहूत आपण क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 काय सांगतो? राईट द फॉलोइंग compound statement symbolically. We have to write compound statement symbolically. First question बघा. Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. Chennai is in Tamil Nadu. हे वाक्य आहे. ह्याच्यामध्ये इथून एवढं जे वाक्य आहे हे पी आणि हे क्यू. कनेक्टिव्ह कुठला आलाय बघा? कनेक्टिव्ह आहे अँड, म्हणून सिम्बॉलिक फॉर्म काय होईल? पी अँड क्यू. सिमिलरली पुढचं बघा. ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और आयसोसेलस. आता ह्याच्यामध्ये और आलंय म्हणजे पी और क्यू. त्याच्यानंतर पुढचं क्वेश्चन नंबर 3.
द अँगल इज राईट अँगल इफ अँड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. कनेक्टिव्ह आहे इफ डॅश देन इफ अँड ओनली इफ. काय होईल मग पी डबल इम्प्लाईज क्यू. हे झालं याचं सिम्बॉलिक फॉर्म. आता नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 काय अँगल इज नायदर अॅक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस. ह्याच्यामध्ये काय आले कनेक्टिव्ह नायदर नॉर आले. नायदर नॉर मग काय होईल नायदर नॉर तुम्हाला सांगितलं मी कशामध्ये येतं कंजक्शन मध्ये. म्हणजे हे नायदर नॉर हे पण नाही ते पण नाही म्हणजे निगेशन पी अँड निगेशन क्यू असं येईल ह्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म. समजलं. त्याच्यानंतर बघा पुढचं इफ ट्रायंगल एबीसी इज राईट अँगल ॲट बी देन अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ह्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह कुठला आहे इफ डॅश देन मग काय होईल मग पी इम्प्लाईज क्यू इज द सिम्बॉलिक फॉर्म. त्याच्यानंतर हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ अँड ओनली इफ सी रन्स फास्ट. हे वाक्य आहे. ह्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह कुठला आलंय इफ अँड ओनली इफ. देअरफॉर पी इम्प्लाईज पी इफ अँड ओनली इफ कधी येतं डबल इम्प्लाईज क्यू. त्याच्यानंतर 7 क्वेश्चन बघा एक्स इज नॉट इरॅशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वेअर ऑफ अँड इंटिजर. हे वाक्य आहे. ह्याच्यामध्ये काय आलंय बघा त्याच्यात काय आलंय बट नॉट इरॅशनल नंबर इज अ स्क्वेअर ऑफ अँड इंटिजर. ह्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह काय आहे बट म्हणून अँड आपल्याला माहित आहे ते. त्याच्यानंतर हे निगेशन पी अँड क्यू असं होईल याचं सिम्बॉलिक फॉर्म. त्याच्यानंतर आता बघा क्वेश्चन नंबर 3 काय क्वेश्चन नंबर 3 बघा राईट द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग. 4 इज ऑड और 1 इज प्राईम असं वाक्य आहे. अगोदर ह्याला मी काय करतो सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये घेतो. ह्याच्यात कनेक्टिव्ह कुठला आहे ऑर म्हणून ह्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म काय होईल पी और क्यू. मला सांगा ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायचं ह्याची आपल्याला. पहिली स्टेटमेंट कशी आहे 4 इज ऑड. हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे फॉल्स आहे. और 1 is prime, 1 is not a prime. This is also false. F or F काय असतं F or F काय असतं F येतं म्हणून पहिल्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आली F आली फॉल्स आली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 64 is a perfect square and 46 is a prime number. First we write here symbolic form connective and P and Q. आता फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करा. इज इट ट्रू 64 is a perfect square? Yes, it is a true. 64 is a perfect square, true. And 46 is a prime number. It is not true. Therefore F. अँड कधी असतं टी असेल तर टी अदरवाईज फॉल्स म्हणजे ह्याची स्टेटमेंट काय असेल फॉल्स. त्याच्यानंतर बघा क्वेश्चन नंबर 3 5 इज अ प्राईम नंबर अँड 7 डिवाइड्स 94. अँड आलंय कनेक्टिव्ह म्हणून पी अँड क्यू असं होईल. त्याच्यानंतर आता पहिली स्टेटमेंट बघा 5 इज अ प्राईम नंबर. इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट. 5 प्राईम आहे म्हणून काय येईल ट्रू. अँड 7 डिवाइड्स 94 डज नॉट डिवाइड. देअरफॉर इट इज फॉल्स. अँड कधी असतं टी असेल तर टी अदरवाईज फॉल्स म्हणून ह्याची स्टेटमेंट किती आली फॉल्स आली. आता पुढे चला क्वेश्चन नंबर 4.
इट इज नॉट ट्रू दॅट 5 minus 3 iota is a real number. इट इज नॉट ट्रू दॅट हे काय सांगतं आपल्याला निगेशन. 5 minus 3 iota is a real number. 5 minus 3 iota is a real number. हा रियल नंबर आहे का? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हे कसं आहे? फॉल्स. निगेशन ऑफ फॉल्स काय होईल? ट्रू. इट्स व्हॅल्यू इज ट्रू. ट्रूथ व्हॅल्यू इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 काय आहे? इफ 3 डॅश दॅन आलंय म्हणजेच P इम्प्लाइज Q असं होईल. बघा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आहे का फॉल्स आहे? बघा 3 into 5 काय होईल? 8 होतं का? 15 होतं. पण हे रॉंग दिलंय म्हणजे पहिली स्टेटमेंट काय होईल? रॉंग. मायनस इम्प्लाइज. दुसरी स्टेटमेंट कशी आहे? बघा रॉंग आहे. F इम्प्लाइज F. इम्प्लाइज कधी असतं? TF असेल तर F असतं. अदरवाईज ट्रू म्हणजे ह्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय होईल? T येईल. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर बघा क्वेश्चन नंबर 6. मिल्क इज व्हाईट इफ अँड ओनली इफ स्काय इज ब्ल्यू असं वाक्य आहे. ह्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह कुठला आहे? इफ अँड ओनली इफ. डबल इम्प्लाइज आलं. P डबल इम्प्लाइज Q. सांगा मग मला. मिल्क इज व्हाईट असतं का नाही? मिल्क व्हाईट हो असतं म्हणजे हे ट्रू आहे. डबल इम्प्लाइज. स्काय इज ब्ल्यू असतं का? हो हे पण खरं आहे म्हणजे T डबल इम्प्लाइज T काय असेल मग? ट्रू असेल. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7 बघा. 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राईम नंबर. बघा मग ह्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह कुठला आलाय? और आलाय म्हणून P और Q अगोदर लिहिलं. त्याच्यानंतर 24 इज अ कंपोजिट नंबर आहे. कंपोजिटच आहे तो. ट्रू. और 17 इज अ प्राईम नंबर. यस इट इज प्राईम नंबर. ट्रू आहे. और कधी असतं? F असेल तर F असतं. अदरवाईज T म्हणजे ह्याचा आन्सर काय येईल? T येईल. म्हणजे हे झालं ट्रूथ ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द क्वेश्चन. त्याच्यानंतर बघा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 काय सांगतो बघा. इफ द स्टेटमेंट्स P Q are true statements and R comma S are false statement, then determine the truth value of the following. P कशी आहे? ट्रू आहे. Q कशी आहे? ट्रू आहे. R आणि S हे कसे आहेत? फॉल्स आहेत. R आणि S कसे आहेत? फॉल्स आहेत. आता बघा पहिलं आपल्याला काढायचं ह्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असेल. सी हिअर फर्स्ट ट्रू और ट्रू अँड फॉल्स. अँड कधी असतं? TT असेल तर T. हे काय आहे? T और TT आहे का? नाही. TT असेल तर T अदरवाईज फॉल्स. और कधी असतं? FF असेल तर F अदरवाईज ट्रू. म्हणजे उत्तर किती आलं ह्याचं आन्सर? T. ट्रूथ व्हॅल्यू किती आली? T. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा. P म्हणजे काय? P हे ट्रू व्हॅल्यू T इम्प्लाइज T. और R फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स. इम्प्लाइज कधी असतं? TF असेल तर F. अदरवाईज TF आहे का इथं? TF असेल तर F अदरवाईज ट्रू. और इम्प्लाइज कधी असतं? TF असेल तर F अदरवाईज ट्रू. और कधी असतं? FF असेल तर F अदरवाईज ट्रू. म्हणजे ह्याचं आन्सर किती आलं? ट्रू. समजलं? त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा.
क्यू स्टेटमेंट कशी आहे? ट्रू आहे. ट्रू अँड फॉल्स और निगेशन ट्रू अँड फॉल्स. आता पहा ह्याचं आन्सर काय येईल बघा. ह्याला मी सॉल्व करतो. अँड कधी असतं? टी असेल तर टी, अदरवाईज फॉल्स. और निगेशन टी काय होईल? एफ अँड एफ. ह्याला काय लिहिता येईल? एफ और अँड कधी असतं? टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ. और काय असतं? एफ असेल तर एफ. करेक्ट आहे. एफ असेल तर एफ, म्हणजे ह्याचं आन्सर काय आलं? एफ येईल. त्याच्यानंतर बघा फोर्थ, पी इम्प्लाइज क्यू. पी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू अँड निगेशन ऑफ आर कसं आहे? फॉल्स. इम्प्लाइज कधी असतं? टीएफ असेल तर एफ येतं. इथं टीएफ आहे का? नाही, टी येईल मग. अँड निगेशन ऑफ एफ म्हणजे काय? निगेशन एफ काय होईल? टी. अँड काय असतं? टी असेल तर टी. करेक्ट आहे. टी असेल तर टी, म्हणजे याची ट्रूथ व्हॅल्यू किती आली? टी आली. आता क्वेश्चन नंबर 5 पहा. हे निगेशन आर कसं आहे? फॉल्स. निगेशन ऑफ फॉल्स. डबल इम्प्लाइज पी कसं आहे? ट्रू. इम्प्लाइज निगेशन ट्रू. आता सॉल्व करा हे. एफ निगेशन एफ म्हणजे टी, डबल इम्प्लाइज टी, इम्प्लाइज निगेशन टी म्हणजे एफ. डबल इम्प्लाइज कधी असतं? चेहरे सारखे. टी असेल तर टी, म्हणजे हे काय होईल? टी इम्प्लाइज एफ. इम्प्लाइज कधी असतं? टी एफ असेल तर एफ असतं. जिकडं बाण चाललाय ते येईल, म्हणजे एफ येईल. याचं आन्सर काय आलं? एफ आलं. आता बघा हा क्वेश्चन नंबर 6. ह्याच्यामध्ये ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायचंय. हे काय होईल? निगेशन टी अँड निगेशन. हे काय होईल बघा? निगेशन क्यू म्हणजेच ट्रू आहे अँड फॉल्स. याला मी या पद्धतीनं लिहिलं. और हे काय आहे? ट्रू अँड फॉल्स. और ट्रू अँड फॉल्स. निगेशन एफ म्हणजे काय? निगेशन टी म्हणजे काय होईल? एफ. अँड हे एफ अँड एफ. और हे पूर्ण सॉल्व करूया आपण. हे काय होईल सांगा? हे अँड कधी असतं? टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ. और हे अँड कधी असतं? टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ. आता इथं लिहितो मी बघा. एफ अँड कधी असतं? टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ. हे और कधी असतं? एफ असेल तर एफ. अँड कधी असतं? टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ. एफ और एफ इजिकल टू काय झालं आन्सर? एफ आलं. याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येईल? एफ येईल. हे झाला क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर किती पाहिजे आपल्याला? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 काय सांगतो बघा? निगेशन ऑफ. निगेशन काय आहे? हे काय होईल? निगेशन टी अँड क्यू ची व्हॅल्यू काय? ट्रू. अँड निगेशन एफ और टी इम्प्लाइज निगेशन यस म्हणजे काय? फॉल्स और फॉल्स. आता ह्याला सॉल्व करा. हे काय होईल? एफ अँड टी और इम्प्लाइज कधी असतं? टी एफ असेल तर एफ, अदरवाईज टी इम्प्लाइज. हे काय होईल?
निगेशन एफ म्हणजे टी, टी और एफ. आता ह्याला सॉल्व करा व्यवस्थित. अँड कधी असतं, टी टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ अँड टी, एफ अँड टी, बरोबर. और हे अँड कधी असेल, टी टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ, टी इम्प्लाईज एफ असेल. अँड कधी असतं, टी टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ, एफ. और टी एफ असेल तर एफ कधी असतं, इम्प्लाईज मध्ये एफ. और कधी असतं, एफ एफ असेल तर एफ, आलं एफ. म्हणून ह्याचं ट्रूथ व्हॅल्यू काय येईल, एफ येईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बघा ह्याच्यातला. निगेशन, निगेशन पी, पी म्हणजे ट्रू आहे म्हणजे फॉल्स होईल. अँड फॉल्स और यस फॉल्स, निगेशन हे फॉल्स. इम्प्लाय, डबल इम्प्लाईज पी ट्रू अँड फॉल्स. हे काय होईल, अँड टी टी असेल, एफ एफ असेल तर एफ, बरोबर आहे एफ येईल हे. और एफ एफ इम्प्लाईज कधी असतं, टी एफ असेल तर एफ, अदरवाईज ट्रू असेल. डबल इम्प्लाईज हे टी अँड एफ, अँड कधी असतं, टी टी असेल तर टी, अदरवाईज फॉल्स. आता ह्या दोघांचं और कधी असतं, एफ एफ असेल तर एफ, मग काय होईल, एफ एफ आहे का इथं, नाही, म्हणजे निगेशन ऑफ काय येईल, ट्रू. डबल इम्प्लाईज एफ, निगेशन ऑफ ट्रू काय असतं, एफ डबल इम्प्लाईज एफ, म्हणजे आन्सर काय येईल, एफ येईल. हे झालं ट्रूथ व्हॅल्यू ह्याची पण. आता त्याच्यानंतर लास्ट क्वेश्चन आपण ह्या एक्झरसाइजचा घेऊ. क्वेश्चन नंबर 5. राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. तिरुपती इज इन आंध्र प्रदेश. काय होईल मग ह्याचं सेंटेन्स, निगेशन. तिरुपती, तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. हे ह्याचं निगेशन. अप्रोप्रिएट ठिकाणी काय घेतलं, नॉट घेतलं. निगेशन लिहायचं आपल्याला. आता बघा इथं 3 इज नॉट अ रूट ऑफ अ इक्वेशन. ह्याचं इथं नॉट आलंय, नॉट रिमूव्ह करायचं. 3 इज अ रूट ऑफ दी इक्वेशन. इक्वेशन कुठलं आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस 3x मायनस 18 इज इक्वल टू 0. त्याच्यानं समजलं असेल हे. क्वेश्चन नंबर 3 बघा. √2 इज अ रॅशनल नंबर. काय होईल, √2 इज नॉट अ रॅशनल नंबर्स. पॉलिगॉन ABCDE इज अ पेंटागॉन. हे वाक्य आहे. पॉलिगॉन ह्याचं निगेशन काय होईल, ABCDE इज नॉट अ पेंटागॉन असं वाक्य होईल. हे निगेशन झालं. त्याच्यानंतर लास्ट सेंटेन्स बघा. हे 7 + 3 इज ग्रेटर दॅन 5 आहे. मग 7 + 3 नॉट ग्रेटर दॅन 5 असं येईल, किंवा याला असं लिहिता येईल 7 + 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. हे झालं याचं निगेशन. तर ही आपली एक्झरसाइज 1.1 झालेली आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर्स करा. थँक्यू.